உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய், உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி. உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு. கற்றிடும் மாணவர் அத்தனை பேருக்கும் பெற்றோர் நாமே. கல்வியே இன்றிடும் அச்சய பாத்திரம் பெற்றோர் நாமே. வெற்றிடம் யாவையும் வெற்றிகள் ஆக்கிடும் சக்திகள் நாமே. காட்சிகள் ஆக்கிடும் சக்திகள் நாமே. கனவுகள் மெய்ப்பட திறவு கொள்ளாமே, திறமைகள் வெளிப்பட மதகுகள் நாமே. ஒழுக்கத்தை பரப்பிடும் விடியல்கள் நாமே, வளர்ந்திடும் பாரதம் வழித்துறை நாமே. சிலையானதும் உயிரூட்டுவோம், உயிரூட்டியே அறிவூட்டுவோம், அறிவூட்டியே அழகேற்றுவோம். இந்த பூமியே அழகாகுமே, எங்கு மானுடம் உறவாகுமே, உறவாடவே மகிழ்வாகுமே, மகிழ்வென்பதே நம் வாக்கிலே. அறிவாற்றலை பரிமாறுவோம், திரியாக்கியே சுடரேற்றுவோம், விரமீட்டியே இசையாக்குவோம், வழிகாட்டியாய் திசை காட்டுவோம், படகோட்டியாய் கரையேற்றுவோம், தடை நீக்கவே திறனேற்றுவோம், பகவெல்லவே பலமாக்குவோம், படை போலவே உருவாக்குவோம், புது பாரதம் வலிதாக்குவோம். நம் சேவைதான் உயிர் போன்றதே, நம் தேவைதான் விதையானதே, நம் மூளைதான் பயிராவதே, நம் ஞானம்தான் நிறைவானதே, பணி நேர்மைதான். So be proud to be a teacher. Happy Teachers Day, everyone. Prayer, the world's greatest wireless connection, the key to open a successful day. To make this day successful, I now call upon Miss Jocelyn and Miss Jessie to proceed the prayer. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord.
Grant to us now a refreshing. Come and honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Honorable correspondent, respected dignitaries on the dais, principal and teachers, a heartfelt greetings to one another. Please welcome you all to celebrate this joyous occasion of Teachers' Day. Who is the best teacher? The way you teach, the knowledge you share, the care you take, the love you shower makes you the world's best teacher. It's gives me immense pleasure to welcome you all on much awaited magical Teachers' Day. A warm welcome to our chief guest, Dr. G. Ganapathy Subramanian, who is working as a Tamil teacher in Shankar High Secondary School. He is a state awardee. He has received Nallasiriyar Virudu and gold medal in Chennai in the year 2000. Tamil Nadu government has awarded him Dr. Radhakrishnan Award in the year 2008. He has also received Nallasiriyar Chemmal Award in the house where Dr. Radhakrishnan was born. We are greatly honored to have such eminent personality on this grand occasion. On behalf of our correspondent, principal and staff of Aditya Vidya Nikitan, a red corporate welcome to you, sir. I welcome you, sir. I cordially and respectfully welcome the other special guest of this function, Mr. V. Kusalava Pandian, MA, MPhil, M.Ed, retired AHM Cathedral School for 40 years as a teacher. On behalf of his institution, we welcome you in the most humble and prestigious program. I welcome you, sir. I would like to extend a warm welcome to our correspondent, Mr. K. Jayabalan, whose encouragement and support has helped us achieve our milestone. I welcome you, sir. I feel grateful to welcome our principal, Mrs. V. Mercy Vimala, who always extends her support and help in achieving our heights. I welcome you, ma'am. I heartily welcome our teacher who constant efforts for the development and learning of the students. If someone asks me to define teacher that suits our modern language, then I would like to define it like teacher, a multitasking educational rockstar who lives to inspire and loves to encourage. I welcome all the teachers and non-teaching staff. With our enthusiasm, I welcome you all once again on this momentous event. Happy Teachers' Day and thank you. Thank you, sir. I request our correspondent, sir, to honor our chief guest, MPhil M.Ed, with a memento. Thank you, sir. Now I call upon Ms. R. Malati to give a Tamil speech. கலைமகள் கொழுவிருக்கும் ஆலயமாம் ஆதித்யா பள்ளி நிகேதன் மெட்ரிக் பள்ளியினுடைய உயர்திரு தாளாளர் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவினை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் ஆகிய சான்றோர்களுக்கும் இப்பள்ளியினுடைய உழைப்பே கர்மமாக கொண்டு உழைக்கின்ற எம் பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கும் உழைப்பு ஒன்றையே தன் லட்சியமாக கொண்டு வாழ்கின்ற ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கும் என் முதற்கண் வாழ்த்தையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கொண்டு என் சிற்றுரையை தொடங்குகிறேன். நான் இன்றைக்கு ஆசிரியர்களை பற்றி சில வார்த்தைகளை சொல்ல வந்திருக்கிறேன். சில அழகான வார்த்தைகளை உங்களிடம் சொல்ல வந்திருக்கிறேன். இன்றைக்கு ஒரு நன்னாள். ஐயா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை நாமெல்லாம் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நன்னாளில் ஆசிரியர்களை பற்றி சில அழகான வார்த்தைகளை நாம் கேட்க விளைகிறோம். ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் உலகத்திலே ஒரு அழகான பணியை செய்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். இந்த உலகத்திலே ஒரு உன்னதமான பணி எது என்றால் அது ஆசிரியர் பணி மட்டும்தான். ஆசிரியர் பணியை அறப்பணி என்று சொல்வார்கள். ஆசிரியர்கள் என்பவர்
என்ற சமூக அமைப்பில் இருந்து கொண்டு எத்தனையோ மாணவர்களை வழிநடத்தி செல்கின்ற பணியை அரும்பணியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அறிவின் ஊற்றாக இருக்க வேண்டும். அள்ள அள்ள குறையாத அட்சய பாத்திரமாய் அவர்கள் அறிவு புலமையில் விளங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் உடைய அறிவு புலமை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு தான் மாணவருடைய அறிவு புலமை வெளிப்படும். வள்ளுவன் சொல்வதை போல வெள்ளத்தடையது மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனதை உயர்வு என்றார். ஒரு நீரிலே இருக்கின்ற பூக்களின் தாளின் நீளம் அது இருக்கின்ற நீரின் உயரத்தை பொறுத்துதான் அமையும். அதே போல நாம் மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்கின்ற உந்து சக்தி தான் மாணவர்களை வெற்றியடைய செய்கிறது. ஆசிரியர் தினமும் படிப்பவன் தான் ஆசிரியன். தேர்வுக்கு மட்டுமே படிப்பவன் மாணவன், வாழ்நாள் முழுவதும் படிப்பவன் ஆசிரியன். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்று சொல்வார்கள். மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்றுதான் வகைப்படுத்தினார்களே ஒழிய வேறு வகையில் அல்ல. ஒரு குழந்தை ஒரு தாயின் கருவறையிலே இருக்கும் நாட்களை விட ஒரு ஆசிரியருடைய அரவணைப்பிலே அதிக நாட்கள் இருக்கின்றன. அவன் எண்ணங்களோடும் அவன் சிந்தனையோடும் அவன் மூளையோடும் ஆசிரியர் ஒவ்வொரு நாளும் உறவாடி கொண்டுதான் இருக்கிறான். கல்வி என்பது மிகப்பெரிய சக்தி. கல்விதான் ஒரு மாணவனுக்கு அடையாளத்தையும் தனி தகுதியும் தருகிறது. அந்த தகுதியை ஈட்டி தருபவர்கள் ஆசிரியர்களாகத்தான் இருக்க முடியும். ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் அறவோர்கள் என்று சொல்லலாம். அவர் அறநெறியை வகுப்பது கல்வி என்றால் அறநெறியை போதிப்பவன் ஆசிரியராகத்தான் இருக்க முடியும். உயிர் காக்கும் மருத்துவரை நாம் இறைவனுக்கு ஒப்பாக சொல்வோம். ஆனால் அந்த மருத்துவரை உருவாக்குபவர்கள் ஒரு ஆசிரியர் தான் என்பதை நம்மால் மறுக்க முடியாது. ஆசிரியர்கள் தன்னலம் கருதாதவர்கள், கர்மமே கண்ணாக கொண்டு உழைப்பவர்கள். என்னால் விதைக்கப்பட்ட விதை என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஆலமரமாக வளர்ச்சி அடைந்து காட்சியளிக்கும் என்று கனவுகளோடு காத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை தடுமாறுகின்ற பொழுது தந்தையாகவும், தயங்குகின்ற பொழுது தாயாகவும், அவன் தவறு செய்கின்ற பொழுது சுட்டி காட்டு உற்ற நண்பர்களாகவும் இருப்பவர்களே சிறந்த ஆசிரியர்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். It's a good day to have a great day. A very good morning to all. Respected correspondent sir, the dignitaries on the dais, respected principal ma'am and my dear teachers. First of all, I would like to thank our institution for giving me a wonderful opportunity to speak in front of you on this great occasion. Today, 5th of September, on this day, we celebrate our Teachers' Day. I wish you all a happy Teachers' Day. Actually, 5th of September is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an excellent teacher, first Vice President of India and second President of India. This day is celebrated across the country by students to thank the teachers for their incredible support and guidance. But this year we are not able to celebrate our Teachers' Day on a larger scale because of lockdown. Teachers, we know we are taking tireless effort to take online semester classes likewise. But we are doing our level best to save one academic year. So, in our institution, we are taking video classes, we are uploading video classes, and also we are taking online classes. Normally, we handle students from morning 9 till evening 5. But in this period, we are carrying our students all through the day by engaging them, by giving assignments, homeworks, projects, and also we are conducting examinations through various applications that are available. And we are glad to support our students on this beautiful occasion of Teachers' Day. I would take the opportunity to express my gratitude to my teachers. So I wish to say a few of them to you. While I was doing my schooling, I do remember one incident. So before that, I would like to say a few words on the viewpoint of students.
That is, the words of teacher seems to be a scripture one for them. A scripture one. So now I come to the incident that I have met in my schoolings. I was in a class, my teacher taught me a lesson. In that lesson, we came across a word lie. So she said the meaning for the lie is lie down. According to that lesson, the word lie down, that lie has a meaning lie down. Then my mother makes me to learn the same word lie. She said it has another meaning also, which is the opposite word of truth, that is untruth. So I come to know two meanings for a single word, that lie. But at that time I was just opposing her that my teacher thought one was right and you were wrong. I mentioned to her, you thought one was wrong and my teacher thought one was right, I was mentioning to her. I think we all might have came across the same incident that I have met. That's why I said the words of teachers seems to be a scripture one for them, that is on the viewpoint of students. Here, the teacher's role plays a very prominent role. Yes, teacher plays a very prominent role. Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. So, and I extend my gratitude to all the teachers for your invaluable efforts and guidance. Thank you for listening to me patiently, and once again I wish you all a very happy Teachers' Day. அருமைக்கும் பெருமைக்கும் பாத்தியப்பட்ட நமது விழாவின் சீஃப் கெஸ்ட் நல்லாசிரியர் கணபதி சுப்பிரமணியன் அவர்களே, முதல்வர் அவர்களே, இந்த விழாவில் சிறப்பு பங்கேற்பு செய்திருக்கும் எனது ஆசான் நல்லாசிரியர் வி. குசலவ பாண்டியன் அவர்களே, அருமையான என் ஆசிரியர் பெருமக்களே, ஏனைய பள்ளியின் உள்ள ஊழியர்களே, வணக்கம். இது ஒரு அருமையான திருநாள். ஆசிரியர் தினம் என்பது ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் தாய் தகப்பனை எப்படி மறக்க முடியாதோ அதே போன்று ஒவ்வொருவரும் நம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நபர் ஒருவர் இருந்தால் அது ஆசிரியர். அந்த ஆசிரியரினுடைய அறப்பணியால் தான் இப்பொழுது நாம் மனிதராக இருக்கின்றோம். ஆக இந்த ஆசிரியர் பணி என்பது ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் ஒரு பாதிப்பையும் ஒரு வளர்ச்சியையும் ஒரு புத்துணர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. அதனால தான் அந்த காலத்திலே சொன்னார்கள், ஆசிரியர் பணி அறப்பணி, அதில் நீ உன்னை அர்ப்பணி என்று. உங்கள் வாழ்க்கை தியாக வாழ்க்கை, நீங்கள் தான் எதிர்கால இந்தியா, நீங்கள் தான் நவ பாரதம். ஆகவே தான் நமது பள்ளிக்கூடங்களிலே குழந்தைகள் உங்கள் கையிலே ஒரு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு களிமண் போன்று அதை நீங்கள் வடிவமைப்பதில் தான் அதுகள் அந்த சிலையாகவும் நல்ல ஒரு பொருளாகவும் மாறப்போகின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு திறனை உங்களிடம் கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த அற்புதமான ஒரு பணியை நீங்கள் மேற்கொள்கிறீர்கள். அந்த தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய சிறப்பு என்னவென்றால், அந்த காலத்தில் எல்லோரும் வெளிநாடுகளில் சென்றுதான் உயர்ந்த படிப்பை பெற்றார்கள். ஆனால் இவர் உள்நாட்டிலே உயர்ந்த படிப்பை பெற்று வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு எனக்கு படித்து கொடுங்கள், உங்களுக்கு படித்து கொடுங்கள் என்று வெளிநாட்டவர்கள் வந்து இவரிடம் மாணவர்களாக இருந்த ஒரு சிறப்புமிக்க ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்காலர். அப்படிப்பட்ட ஒருவரை இன்று அவருடைய பிறந்த நாளை நாம் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். இந்த கூட்டத்தில் சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கும் கணபதி சுப்பிரமணியன் சாரை பற்றி நிறைய புகழ்ந்து சொன்னாங்க, நிறையா அவார்டெல்லாம் வாங்கினதாக சொன்னாங்க. அதை விட சிறந்த ஒரு பெரிய ஒரு தொண்டு அவங்க செஞ்சாங்க. கடந்த 3 மாதங்கள் தொடர்ந்து லாக்டவுன் நேரத்தில் தினம் ஒரு ஆட்டோவை பிடிச்சிக்கிட்டு தெருவாக போய் இந்த கொரோனா விழிப்புணர்வை பற்றி அவங்க தெருவாக அலைஞ்சு எல்லாரும் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஓய்வு பெறாமல் உழைத்த ஒரு உத்தமர். அவருக்கு வாழ்த்துக்கள்.
கிராமம் கிராமமாக சென்று வீதி வீதியாக சென்று மக்களை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய பணியில் நமது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு அந்த பணியை கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எந்த அளவுக்கு அரசாங்கத்தில் ஒரு முக்கியஸ்தராக அவங்க இடம் பெற்றிருக்காங்கங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஆசிரியர், அதான் ஒரு ஆசிரியருங்கிறவர் மாடலாக இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட பணி. தமிழ் ஆசிரியருங்கிறத விட ஒரு ரோல் மாடல். அடுத்த பட்டமாக என்னுடைய ஆசான் திரு குசலோப பாண்டியன் அவர்கள் 40 வருடங்கள் தொடர்ந்து ஆசிரியராக பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். 40 வருடங்கள் பணியாற்றும் போது அதில் இடைக்காலத்தில் நான் அவர்களை தமிழாசிரியராக அவர்களிடம் மாணவராக நான் இருக்கும் பொழுது எல்லோருடைய பீரியடுகளும் ரொம்ப நேரம் போன மாதிரி தெரியும். இவங்க பீரியடு மட்டும் எங்களுக்கு 5 நிமிஷத்தில் முடிஞ்ச மாதிரி தெரியும். இன்னும் இதுக்குள்ள முடிஞ்சு போச்சே அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஒரு குரலை ஒரு பீரியட் முழுசு 45 நிமிஷமும் ஒரு குரல் விளக்கம் சொல்லி அதுக்கு கதை சொல்லும்போது உண்மையிலே தமிழ்த்தாயே தாளாட்டுற மாதிரி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு பாடத்தை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவங்கள்ட்ட இருக்கிற திறமைன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நாடக நடிகர். பெண் வேஷம் போட்டால் இது உண்மையிலே எல்லா ஆடியன்ஸும் இது உண்மையிலே பொம்பளை தானா ஆம்பளையா அப்படிங்கிற சந்தேகப்படக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க பெண் வேஷம் போட்டு அந்த அபிநயத்தோடு வரும்போது உண்மையிலே மயங்காதவங்களும் மயங்கிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அருமையான நடிகர் எங்களையெல்லாம் உருவாக்கியவர். ட்ராமாவில் ஒரு இலக்கிய மன்ற ஸ்பீச்சில் எதுலனாலும் அவங்க அந்த அளவு திறமை எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இவங்க ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய பள்ளியில் பெல் அடிக்க வந்தவர் பிஜி அசிஸ்டண்ட் ஆயிடுவார். அதுதான் இவங்களோட திறமை. ஒரு பெல் அடிக்க வருவார். அவர் வேலை பெல் அடிக்கிற வேலை, பியூன் வேலை. அவரை கூப்பிட்டு அவரை முதல்ல படிக்க வச்சு ப்ரைவேட் ஸ்டடி பண்ண வச்சு அவரை பிஏ எழுத வச்சு எம்ஏ எழுத வச்சு தமிழில் அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி அப்படி பிஜி அசிஸ்டண்ட் ஆகிடுவாங்க. எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எழுத்தர் வேலைக்கு வந்தவர் அவர் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கி இப்போ ஓய்வு பெற்றிருக்கார். அந்த அளவு யாரையுமே ஒரு ஏணியாக சொல்லப்போனால் நானே படிக்காமல் இடையில கொஞ்சம் காலங்கள் இடைவெளி விழுந்துருச்சு. என்னை சந்தனம் கடத்தல் வீரப்பன் இருக்கான்ல, அதுமாதிரி காட்டுக்குள்ளே கடந்த என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து படிக்க வச்சு இன்றைக்கி இந்த நிலைமைக்கு உள்ளாக்கி நானே பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு ஓடினவுடனே பள்ளிக்கூடம் கட்ட வச்சுட்டாங்க. அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு மாமனிதர். அந்த நேரங்களில் அரசாங்கத்தினுடைய பார்வை இவர்கள் பக்கம் இல்லாட்டா இவங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாமோ அவார்டு கிடைச்சிருக்கணும். இன்றைக்கும் அவர்களால் உயர்ந்தவர்கள் எங்கெங்கெல்லாமோ இருக்கிறாங்க. அதனால் அவர்கள் இந்த விழாவில் வந்ததற்கு மீண்டும் ஒருமுறை அவர்கள் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். மேலும் இந்த விழா அருமையாக நமது முதல்வர் அவர்கள் இதை ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நன்றி கூறி எல்லா ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி கூறி இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழலில் தொற்று நோய் பீரியடில் நீங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு துணிந்து வந்து வீடியோலாம் ஷூட் பண்ணி இந்த மாதிரி புதுமையான ஒரு கல்வி முறையை நம்ம கையாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். மீண்டும் நம்ம தொடர்ந்து போராடி உழைத்து நம்பிக்கையோடு இருப்போம். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்கும். எல்லோருக்கும் கடவுள் அருள் புரியட்டும். நன்றி, வணக்கம். Dear teachers, the way you care, the love you share, yes, the knowledge that outpour and the optimism when you work, you are really awesome. So happy Teachers Day to all of you. And on this very occasion, I am very proud to announce the prizes that we are giving. It's just an encouragement to all the teachers who have immensely taken efforts in conducting this online class very well. So first we are going to appreciate the newcomers. So we have selected 3 teachers who are doing exceedingly good in their online classes. First, Niveda. Niveda, please come. She has got wonderful appreciation from parents also, and she has taken efforts in conducting the classes very well. Congratulations. Next, Gayatri. Gayatri has seen that in online classes she has a very good command. On the very first day she was doing, and that too in English, and very good command she was doing, and she has really got appreciation from all the parents. Next we have the very actor, you all know,
The maths teacher who is doing the comparing today, Amina Devi. She also has done whatever work has been given. Even if I say to take English, she is ready to take English. And whatever work has been given, quiz program, all the work she happily accepted. And then from existing teachers, we have selected 3. S.H. Banu. Congratulations, Banu Miss, and you have done exceedingly good in online test, and she has also prepared videos. So congratulations. Next we have Tamil teacher from Tamil department, Jagashri. Congratulations. She has moved all kind of teaching aids. So really, we appreciate for her extra efforts. And then, the last but not the least, we have Malati from computer department. She has used her own video. She has never come to take video, but has taken her own video and has got lot of appreciation from the parents. So congratulations teachers everyone, and we'll be very happy to appreciate you in every term. So you do your work, hard work is really essential here. Your dedication is very, very essential. Thank you for your sincerity and dedication. Once again, a happy Teachers Day. உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய், உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய், தாமிரா வெப் டிவி. உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு.